اجتماعی کاوشوں سے معیشت میں استحکام آیا، فش نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں جناح اسکوائر انڈر پاس کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب، بولے ہم ترقی و خوشحالی کے سفر پر گامزن ہیں۔ اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر توسیع پروگرام جاری ہے، یہ شہباز یا محسن سپیڈ نہیں، پاکستان سپیڈ ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے نظام کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا معیشت کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے ورکنگ گروپ قائم کرنے کا حکم، متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو ٹاسک سونپ دیا۔ جی ایچ کیو میں تقسیم اعزازات کی تقریب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے افسروں اور جوانوں میں اعزازات تقسیم کیے۔ سپاہ سالار نے خطاب میں کہا شہداء اور غازی ہمارا لازوال فخر ہیں، ان کی عزت اور احترام ہر پاکستانی کے لیے ایک مقدس امانت ہے۔ آج ہم جس امن اور آزادی کی قدر کرتے ہیں وہ ان بہادر بیٹوں کی لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آرمی چیف نے شہداء کے خاندانوں کی استقامت کو سراہتے ہوئے وطن کے لیے ان کی بے مثال قربانیوں کا اعتراف کیا۔ جنرل عاصم منیر نے دہشت گردی کے متعدد خطرات کو ناکام بنانے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک کوششوں کو بھی سراہا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بسالت سے نوازا گیا۔ تقریب میں اعلیٰ فوجی حکام اور ایوارڈ حاصل کرنے والوں کے اہل خانہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کراچی، لاہور اور پشاور میں کور کمانڈرز نے افسروں اور جوانوں میں اعزازات تقسیم کیے۔ شہداء کے اعزازات ان کے اہل خانہ نے وصول کیے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس ختم، جسٹس عقیل احمد عباسی اور جسٹس علی باقر نجفی آئینی بینچ میں شامل۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے 13 ممبران میں سے 8 نے جسٹس عقیل احمد عباسی کے حق میں ووٹ دیا۔ دوسری بار ووٹنگ میں جسٹس علی باقر نجفی کو 13 میں سے 7 ممبران نے ووٹ دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی آئینی بینچ میں مزید ججز شامل کرنے کی مخالفت۔ جسٹس جمال مندوخیل، بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کی بھی مخالفت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس علی باقر نجفی کو ووٹ نہیں دیا۔ پہلے ججز نامزدگی کے لیے رولز بنائے جائیں، مخالفت کرنے والے ممبران کا موقف۔ حکومت کا آئندہ مالی سال کا بجٹ عید سے پہلے پیش کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق عید الاضحیٰ کے پیش نظر پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس قبل از وقت بلانے کی تجویز زیر غور۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ 3 سے 5 جون کے دوران پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کا امکان۔ بجٹ کی منظوری کا عمل عید کی چھٹیوں کے فوری بعد شروع کر دیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ نئے مالی سال کے بجٹ پر مشاورت کی جائے گی۔ آئی ایم ایف کا مشن مئی کے دوسرے ہفتے پاکستان پہنچے گا۔ سالانہ ٹیکس ریونیو، ترقیاتی بجٹ سمیت اہم اہداف کی آئی ایم ایف سے منظوری لی جائے گی۔ سوال اتنا ہے، ملٹری کورٹس کو عدالتیں کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل کا وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے سوال۔ ریمارکس دیے 175 واحد آرٹیکل ہے جو عدالتوں کو جواز فراہم کرتا ہے۔ خواجہ حارث نے دلائل میں کہا فوجی عدالتیں قانون کے تحت وجود میں آئی ہیں، سپریم کورٹ قرار دے چکی سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، فوجی عدالتوں میں منصفانہ ٹرائل ہوتا ہے۔ آئینی بینچ کی خواجہ حارث کو جواب الجواب دلائل کل تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کے فیصلے میں ملزموں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ سازش کے الزام پر کسی کو ایسے جیل میں نہ رکھیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے 9 مئی مقدمات میں شیخ امتیاز اور حافظ فرحت عباس کی ضمانت کیس میں ریمارکس۔ کیا شیخ امتیاز کے اکسانے کی کوئی ویڈیو موجود ہے؟ وکیل پنجاب حکومت ذوالفقار نقوی نے جواب دیا تمام ریکارڈ موجود ہیں، ویڈیو کا فرانزک بھی کرایا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا یہ ویڈیو نہیں آڈیو ہے، ملزم وائس میچنگ ٹیسٹ یا تفتیشی کے سامنے پیش نہ ہو تو گرفتار کریں۔ جسٹس شکیل احمد نے کہا سازش، ایانت، للکارہ کے لیے ٹھوس شواہد ہونے چاہیے۔ ججز سینیورٹی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا وکیل نہ کرنے کا فیصلہ، اٹارنی جنرل نے تینوں ججز کے فیصلے سے عدالت کو آگاہ کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ کیس سن رہا ہے۔ کیس کی آئندہ سماعت 22 اپریل کو ہوگی۔
पाकिस्तान और हंगरी में मफाहमत की मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखत, वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का मुआहिदा शामिल, आसार कदीमा और सकाफती विरसे में ताउन के लिए MOU साइन। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, आलमी सियासी अमूर पर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के फ़रोग पर तशवीश है। यूक्रेन जंग का बातचीत के जरिए खात्मा चाहते हैं। इसहाक डार ने कहा, हंगरी पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त, यकीन है हंगरी GSP+ से मुतालिक हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब सकाफत दिहाड़ के उन्वान से 3 रोज़ा फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। अलहमरा हॉल में सकाफती मॉडल्स का जायजा। वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुशर्रफ दौर में हमें मुल्क से जाना पड़ा। जिला वतनी के वक्त अपने वतन की बहुत याद आई। पंजाब की सकाफत मेरे दिल के बहुत करीब है। भंगड़े का कोई मुतबादल नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में दो तरफा मुशावरत 15 साल बाद बहाल। ढाका में दफ्तर खारिजा की सतह पर मुशावरती इजलास, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन के फरोग पर बातचीत। दोनों ममालिक के खारजा सेक्रेटरी वफूद की क़यादत कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में दौरा बांग्लादेश मुतवक्के। अक़वाम आलम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बिला ताख़ीर पाकिस्तान का साथ दे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लॉर्ड वाजिद खान से गुफ्तगू, मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर जराइम की रोकथाम पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा अमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। गैर कानूनी तारकीन वतन और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला पर भी तबादला ख्याल। लॉर्ड वाजिद खान की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरिट और सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा की भी मुलाकात में शिरकत। पैसे ना भेजने की शेखियां मारने वालों को अपनी औकात पता चल गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मार्च में $4 अरब से ज़ायद की तरसीलात ज़र रिकॉर्ड की गई। हम पर भी मुश्किल वक्त आए थे, लेकिन हम पाकिस्तान से भागे नहीं। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होने चाहिए। बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानी अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। नवाज शरीफ का हालिया दौरा बरतानिया सेहत से मुतालिक है। 18वीं आईनी तरमीम के फवाइद हासिल नहीं हुए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पाइड कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सूबों को इजाफी वसाइल मिल गए मगर मुकामी हुकूमतों को मुंतकिल नहीं हुए। तालीम और सेहत के शोबों की सूबों को मुंतकिली के बाद कारकर्दगी शर्मनाक हद तक गिर गई है। सूबों ने ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए इकदाम नहीं किए। गुज़श्ता 15 बरस में सूबों ने वफाक से अपना हिस्सा वसूल करने के बाद समाजी शोबे के लिए कुछ नहीं किया। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो। टांगे कांपती हैं इसकी अली मीन गंडापुर की दहशतगर्दों के खिलाफ बात करते हुए। जब तक ये TTP का और दहशतगर्दों का खात्मा नहीं कर देते, इनको जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक देते, इंशाअल्लाह ताला मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में, आर्मी चीफ की क़यादत में चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। आर्मी चीफ मईशत की बहाली में हुकूमत के साथ हैं। शहदा के मुजस्मों की तौहीन करने वाले इस मुल्क के दुश्मन हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का नून लीग यूथ विंग के इजलास से खिताब। बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की टांगे कांपती हैं। कल अदम TTP के खात्मे से ही खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क में अमन आएगा। PTI 11 साल में खैबर पख्तूनख्वा में CTD फ्रॉन्जिक लैब तक न बना सकी। NFC अवार्ड के अरबों रुपए खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाया किए गए। PTI ग्रुप बंदी का शिकार है। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। उमरकोट के हल्का NA 213 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। इंतखाबी दंगल में 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग स्टेशन नंबर 206 में 363 वोट लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लाल चंद मली आगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर 69 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। पीपल्स पार्टी के MNA यूसुफ तालपुर के इंतकाल से नशिस्त खाली हुई।
कराची की सड़कों पर मौत का खेल, हर रोज दर्जनों अफराद बेलगाम ट्रैफिक का निशाना बन रहे हैं। रवां बरस अब तक मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले ट्रैफिक हादसात में 286 से ज्यादा अफराद जान गंवा चुके, 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। हैवी ट्रैफिक की जद में आकर लुकमे अजल बनने वालों की तादाद 83 है। DIG कराची ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं, हादसात में मोटरसाइकिल सवार सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह हेलमेट ना पहनना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोने की कीमत तारीख की नई बुलंदी पर पहुंच गई। लंदन गोल्ड मार्केट में $3,336 फी ऑन्स में ट्रेडिंग। पाकिस्तान में सोना 2000 रुपये महंगा, फी तोला 3.5 लाख रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 881 पॉइंट्स की तेजी, 40 करोड़ 80 लाख शेयर्स की तिजारत, 99 अरब रुपए का मुनाफा। कारोबारी सौदे 32 अरब रुपए में तय पाए। करेंसी मार्केट में रुपया 16 पैसे सस्ता, इंटर बैंक में डॉलर 280 रुपए 62 पैसे का हो गया। ट्रंप का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का हुक्म। अमरीकी सदर ने इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को अमल दरामद के लिए अहकामात जारी कर दिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2 अरब से जायद विफाकी ग्रांट पहले ही मुंजमद की जा चुकी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इंतजामी उमूर में ट्रंप इंतजामिया की मुदाखलत मुस्तरद कर दी। अमरीकी हुकूमत का महकमा सेहत के लिए मुख्तस बजट में $40 अरब कमी का भी फैसला। वफाकी जज का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इशारा। तारकीन वतन की जबरी मुल्क बदरी पर अदालत के सख्त रिमार्क्स। वाशिंगटन के फेडरल जज जेम्स बॉयसबर्ग ने कहा, ट्रंप इंतजामिया ने अदालती हुक्म की जानबूझकर खिलाफवर्जी की। अदालत ने वेनेजुएला के तारकीन वतन को एल सल्वाडोर भेजने का अमल रोकने का हुक्म दिया था। व्हाइट हाउस ने इन अफराद की बेदखली के लिए पुराने जंगी कानून का सहारा लिया। इस मामले में ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलाने के लिए मौकूल जवाब मौजूद है।